ማንበብ እወዳለሁ ሁልጊዜ አነባለሁ ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር 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 ኦሆ አሃ የኢትዮጵያ ልጆች ኦሆ አሃ First of all, I'm very happy to be here. I like Ethiopia. Applause, 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 applause. And these books are very, very famous, very, very popular in Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg. And I'm an African. I would say even I'm an Ethiopian. So I want to give these books to the children, and I know one day they will be translated in America. And one of my books is entitled, Should I Marry an Elephant? Ask the Frog. Do you know frog? What is frog? It makes, you know it. And this story, she is going to translate, and I'll tell the story in English. Is everything okay? When I say, children, are you there? You say, yo! Children, are you there? Applause, 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 applause. So the story is about a frog and an elephant. ታሪኩ ስለ አንድ እንቁራሪትና ስለ ዝሆን ነው። There lived a frog in a river. እንቁራሪት በወንዝ ውስጥ ትኖራለች። And when he grew, became big, he decided to marry. ወንድ እንቁራሪት ነው እና ሚስት ነው እየፈለገ ያለው። So he decided to think. And asked children, should I marry a pig? ከዛ ምን አለ? አሳማ ላግባ ወይ አለ። Should he marry a pig? አሳማ ማግባት አለበት እንቁራሪት? Yes or no? Okay. Then he started thinking. እንደገና ማሰብ ጀመረ። Children, should I marry an antelope? አጋዘን ማግባት እችላለሁ ወይ አለ። ማሰብ ጀመረ። Then also the frog. And then finally, he saw elephants coming. All children stand up. On the earth, come like an elephant. ከዛ ዝሆንን አየ እየመጣ Like an elephant. Then came a herd of elephants. ከዛ በኋላ ምንድን ያየው? መጀመሪያ አንድ ዝሆን ነበር ያየው። በኋላ ግን እንዳለ የዝሆን መንጋ ብዙ ሆኖ ሲመጡ አየ። And he fell in love in an elephant lady. ከዛ በኋላ አንዷን የዝሆን ኮረዳ አየና ፍቅር ያዘው። So he swam. All children swimming. ከዛ ከውሃ ውስጥ እየዋኘ ወደዛች ወደ ኮረዳ ዝሆን መሄድ ጀመረ። To the father of the elephant. ስለዚህ ምንድን ያደረገው? ወደ ኮረዳዋ ዝሆን አባት ያው ለጋብቻ ሊጠይቅ ሄደ። And he pulled the head from the water and said, "Can you give me your daughter to marry?" ከዛ አንገቱን ቀና አረገና ወደ ዝሆኑ ወደ አባትየው ማለት ነው ልጆትን ለትዳር ለጋብቻ ይሰጡኛል ወይ ብሎ ጠየቀ። The elephant father said, "No, you are too small to marry my daughter." ከዛ የዝሆኑ አባት ዝሆን ምን አለ? ኖ አልሰጥህም ልጄን፣ ምክንያቱም አንተ የኔን ልጅ ለማግባት በጣም ትንሽ ነህ አለ። And the frog said, "We will see." ከዛ እንቁራሪቱ ተናደደና አሳይሃለሁ አለ። And in the very near to the river lived a magician. ከዛ በኋላ ከወንዙ አጠገብ የሚኖር አንድ አስማት የሚሰራ ማጂክ የሚሰራ ነበረ። Or the magician, he had 2 daughters. ማጂሻኑ ይሄ አስማት የሚሰራው ደግሞ ሁለት ሴቶች ልጆች ነበሩት። And the two daughters, they always come to fetch water from the river. ስለዚህ ደግሞ የአስማተኛው ይሄ የማጂሻኑ ልጆች ውሃ ሊቀዱ ሁሉ ጊዜ ወደ ወንዝ ይመጡ ነበረ። And one day
አንድ ቀን the two of them came to fetch water, the frog was so clever, he sprang and entered the pot. ከዛ ምንድነው ያደረገው? አንድ ቀን ውሃ ሊቀዱ ሲመጡ እነዚህ አስማተኛው ልጆች ቀስ ብሎ ተደብቆ የነሱ እንስራ ውስጥ ገባ። And the two daughters, they brought the water home. ከዛ ምንድነው እነዛ ሁለቱ ደግሞ ውሃውን ወደ ቤታቸው ይዘው ሄዱ፣ እንቁራሪቱን ስራ ውስጥ እንደገባ። All of a sudden, the frog came out. ከዛ ድንገት ቤታቸው እንደደረሱ እንቁራሪቱ ከማሰሮ ዘሎ ወጣ። What do you want? ከዛ አስማተኛውን ብሎ ጠየቀ። ምንድነው የፈለከው አለው። He said, I want to marry an elephant lady, but I have no idea. Can you help me? አንዲት የዝሆን ኮረዳ አይቼ ወድጃታለሁ እና ልትረዳኝ ትችላለህ ወይ? ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላወኩም አለ። And the magician said, I can only help you if you can bring me an egg of a white crocodile. አስማተኛው ምን አለው? ልረዳህ የምችለው አንድ ነገር ካደረክ ብቻ ነው። የነጭ አዞ እንቁላል ካመጣህልኝ ነው አለው። And then he said, no problem. So he asked the two daughters to carry him to the river. ስለዚህ ምን አለ? ምንም ችግር የለም አመጣልሃለሁ። ልጅ እነዚህ ሁለቱ በእንስራ ያመጡት ይዘውት እንዲሄዱ ወደ ወንዙ ጠየቃቸው። And he began to swim. All children should do this. All children. ኦኬ ልጆች የመዋኘት እንትን እየዋኘ ውሃ ውስጥ ገባ ተመልሶ። Swam 3 weeks. ከዛ በኋላ ለ3 ሳምንት ያንን የአዞውን እንቁላል እንትን ለማለት 3 ሳምንት ዋኘ። And he came in the house of the white crocodile. ከዛ የነጩ አዞ ቤት ደረሰ። And the white crocodile asked him, what do you want? ከዛ ነጩ አዞ ምን ፈልገህ መጣህ አለው። He said, please, I want to marry a daughter of an elephant. I want to ask you, what can I do? ስለዚህ ምን ብሎ ነገረው? ምን ላርግልህ ብሎ ሲጠይቀው ነጩ አዞ አይ የዝሆንን ኮረዳ ለማግባት ፈልጌ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላወኩም፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ንገረኝ አለው። Then the white crocodile asked, can you cook? ከዛ ምን አለው ነጩ አዞ ደግሞ ማብሰል መስራት ይሄ ምግብ መስራት ትችላለህ ወይ አለው። He said yes. If you cannot cook, it's possible you can be eaten. ከዛ ምንድነው ያለው? ማብሰል ከቻልክ ችግር የለም፣ ካልቻልክ ግን እበላሃለሁ አለው። And he said, I can cook very well. ስለዚህ በደንብ እችላለሁ ማብሰል አለው። And in the night he took an egg of the crocodile and swam with it. All children should make it. ከዛ በኋላ ምን አረገ? ሌሊት ላይ ብድግ አለና እንቁራሪቱ የነጩን አዞ እንቁላል ይዞ ተመልሶ እየዋኘ መሄድ ጀመረ። And he swam 3 good weeks. ከዛ በኋላ እንደገና 3 ሳምንት አዞ ቤት ለመሄድ ነበረ። እንደገና ሲመለስ እንቁላሉን ይዞ ደግሞ 3 ሳምንት ተመለሰ እየዋኘ። And he came to the magician. ከዛ ወደ ማጂሺያኑ አስማተኛው ጋር ደረሰ። Do you have now the egg? ከዛ እንቁላሉን ይዘሃሉ ያለው አስማተኛው። Yes, here is it. ከዛ አውጅ ያለው ይሄውና ብሎ አሳየው ለአስማተኛው። The magician looked at the egg and said, oh. Children, who want to see the egg? Who want to see the egg? Come here, come. Have you seen a white crocodile's egg before? Come to me. Have you seen a white crocodile egg before? You want to see? This is a fantasy egg. So look deep into it and you see a white egg. Look. Whoa! Applause! A fantasy egg you are not supposed to touch. A fantasy egg you are not supposed to touch. Okay, look at it.
opened it and ate it. It tastes very, very well. ከዛ ማጂሻኑ ምን አረገ? እንቁላሉ ሰበረና ኩክ አርጎ አብስሎ በላው እና በጣም ይጣፍጣላል። And now he said, after eating the white egg, now I know what you are supposed to do. ከዛ በኋላ ምን አለው? አሁን ምን ማድረግ እንዳለብህ እነግርሃለሁ አለው። You have to swim 3 good years. ስለዚህ አሁን አለው እንደገና 3 ዓመት መጓዝ አለብህ አለው። መዋኘት አለብህ ያው ሊልካ ወዳለበት ቦታ። And you come to where the river, where the water comes from, and you see your grandfather. He is so huge, so big. ከዛ ምን አለው? 3 ዓመት ትጓዝና አያትህን ታገኘዋለህ። አያትህ በጣም ትልቅ ነው እና የምትሄድበት ቦታ ግን የውሃው ወንዙ የሚነሳበት ቦታ ጋር ነው አለው። And he swim 3 good years. So all the children do it. Shinela, shinela. Shinela. ዋኙ ዋኙ እያሏቸው Shinela. So he swam 3 good years. 3 ዓመት ተጓዘ። And he came, there was a huge, large frog. ከዛ በኋላ 3 ዓመት ተጉዞ ሲደርስ በጣም ትልቅ እንቁራሪት አያትህ የተባሉት ጋር ደረሰ። Hey, my grandfather. ከዛ ሃይ አያቴ ብሎ ሰላም አላቸው። The elephant don't want to give me his daughter. Please, what can I do? ዝሆን ኮረዳ ወድጄ አባቷ ግን እምቢ አለኝ ምን ላድርግ ብሎ አያቱን ጠየቃቸው። And he said, swim back 3 good years and see what would happen. ከዛ በኋላ አያቱ ደግሞ ምን አሉት? 3 ዓመት እንደገና ወደ ኋላ ተመለስ ዋኝ ሂድና ከዛ በኋላ ልክ ስትደርስ ምን እንደሚሆን ታያለህ አሉ። So children, he started swimming. Oh, swim, swim. Shinela. Swim, 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 swim. Swim, swim, swim. ዋኙ እያሏችሁ ነው። So he swam 3 good years. ከዛ 3 ዓመት ወደ ነበረበት ታያለ ወደ ተባለበት ቦታ ሄደ። And he saw a very huge frog. ከዛ ምንድነው ያየው? ልክ ሲደርስ 3 ዓመት ከተመለሰ በኋላ ትልቅ እንቁራሪት ታየ። And the frog said, go back and after 3 days you will see what happened. ከዛ ደግሞ ያ ትልቅ እንቁራሪት ምን አለው? 3 ቀን እንደገና ተዋኝና የሚሆነውን ታያለህ አለው። So the frog went back 3 good years, and when he went back, he went to the elephant father. Hey, do you want to give me your daughter? ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረገው? ወደ አባትየው ወደ ዝሆን አባትየው ሄደና አሁን ልጅህን ትሰጠኛለህ ወይ አለው። The elephant father said, if you ask me again, I will stamp on you. ከዛ ምንድነው ያለው? የዝሆን አባት ምን አለ? በቃ ከዚህ በኋላ ድጋሚ ልጄን ብትጠይቀኝ ረግጬ እገልሃለሁ አለው። And the frog said, okay, we will see. ከዛ ምን አለ እንቁራሪቱ አሁንም እሺ እናያለን አለው። Children, after 3 days, there wasn't any water. All the waters gone. All the river gone. All water gone. All water gone. ከ3 ቀን በኋላ ውሃው በሙሉ የወንዙ ውሃ ደረቀና ጠፋ። And they had no water to drink. So they became furious and went to the elephant father. Father, why are you not giving your daughter? At least we can get water to drink. ከዛ ምንድነው የሆነው? የሚጠጡት ውሃ አጡ፣ አውሬዎቹ በሙሉ ዝሆንም ጭምር። ስለዚህ እንቁራሪቱ ሄደና ውሃው እንዲመለስ የምትጠጡት እንድታገኙ all the animals, okay, they were angry and went to the elephant father and said, we will see how you also survive without water.
ከዛ በኋላ ምንድነው ያለው? እንስሳቱ በሙሉ ተናደዱ፣ ውሃው ስለደረቀ አንተም እንዴት መኖር እንደምትችል እናያለን ብለው ተቆጡ። So the elephant father said, okay, what do you want? ስለዚህ አባት ዝሆን እሺ ምንድነው የምትፈልገው አለ። He said, will you please give me your daughter? ልጅህን ያችን የዝሆን ኮረዳ ላግባ ብሎ ጠየቀ እንቁራሪቱ። So the elephant father said, ask the daughter, do you want to marry a frog? ከዛ ምንድነው ያለው? አባት ደግሞ ልጄን ጠይቃትና ፈቃደኛ ከሆነች እድርልሃለሁ፣ አንቺ እንቁራሪት ማግባት ትፈልጊያለሽ ወይ ተባለች። The daughter happily said, yes. ስለዚህ እንቁራሪቷ እሺ አገባለሁ አለች። ማንበብ እወዳለሁ፣ ሁልጊዜ አነባለሁ። ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር ሚስጥር። ከዕለታት በአንድ ቀን ሁለት እንቁራሪቶች በትልቁ ጫካ በደስታ እየሳቁ እየዘለሉ ነበር። ሁሌም በእንዲህ ሁኔታ እየዘለሉ ይጫወታሉ። ድንገት ያላዩት ትልቅ ጉድጓድ ውስጥ ሁለቱም ጥልቅ ብለው ገቡ። ጉድጓዱ በጣም ስምጥና ጭቃማ ነበር። የሆነውን ሲመለከቱ የነበሩት ሌሎች እንስሳት ወደ ጉድጓዱ እየሮጡ በመሄድ ሊረዷቸው ፈለጉ። ወይ አሁንም ጉድጓዱ በጣም ስምጥ ነው፣ ዘላችሁ መውጣት አትችሉ አላቸው ጥንቸል። እንቁራሪቶቹም ከጉድጓድ ለመውጣት ይታገሉ ጀመር። ግን ጉድጓዱ እያዳለጣቸው ተመልሰው ይወድቁ ነበር። ምንም ቢጥሩ መውጣት አቃታቸው። ምንም ብትፍጨረጨሩ ምንም ትርጉም የለውም፣ ድካም ብቻ ነው የሚተርፋችሁ አላቸው ቁራ በሁኔታቸው ተስፋ ቆርጦ። አንደኛው እንቁራሪት እውነታቸውን ነው፣ በጣም ከባድ ነው፣ ከዚህ መውጣት መቼም የምወጣ አይመስለኝም አለና በተስፋ መቁረጥ መሬት ላይ ቁጭ አለ። አይ ተነስ፣ ደጋግመን እንሞክራለን አለው ሌላኛው እንቁራሪት በሚችለው አቅሙ ሁሉ ለመዝለል እየሞከረ። ከጉድጓዱ ውጭ ያሉት እንስሳት በጩኸት አትሞክር፣ ከባድ ነው የሚሆንብህ፣ ቢቀርብህ ይሻላል አሉት። ግን እንቁራሪቱ አልሰማቸውም። በኃይል መዝለሉን ቀጥሏል። ጆሮ አይሰማም እንዴ? ለምን መዝለልህን አታቆምም? መዝለልህ ተስፋ የለውም አለው ተስፋ ቆርጦ የተቀመጠው እንቁራሪት። አሁንም ከመዝለል አልተቆጠበም። ኃይልና ብርታቱን ተጠቅሞ በኃይል መዝለሉን ቀጠለ። ከብዙ ትጋት በኋላ በትልቁ ሲዘል ከጉድጓዱ ወጣ። በዚህም እንስሳቱ ሁሉ ተገረሙ። ተስፋ ባለመቁረጡ በመዝለሉ ስምጥ ከሆኑ ጉድጓድ መውጣት በመቻሉ በአግራሞት አጨበጨቡለት። ጀግና ነህ፣ ግን እንዴት አደረከው? እንዴት አሳካኸው? ብለው ጠየቁት። ከጉድጓዱ የወጣው እንቁራሪት በፈገግታ ተሞልቶ የምትሉኝን ምንም አልሰማሁም፣ እያበረታታችሁኝ ስለመሰለኝ በርትቼ ታግዬ ወጣሁ አላቸው። የጓደኛውን ከጉድጓድ መውጣት የተመለከተው ተስፋ የቆረጠው እንቁራሪት ከተቀመጠበት ተነስቶ በሚችለው ሁሉ መዝለል ጀመረ። ይህንን ያዩት እንስሳቶች እያጨበጨቡና እየጮሁ አበረታቱት። አይዞን፣ ትችላለህ፣ ታደርጓለህ እያሉ አበረታቱት። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው አሉታዊ አስተያየቶችን አትስሙ፣ በራሳችሁ ተማመኑ፣ ድንቅ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ ምስጋና። ማንበብ እወዳለሁ፣ ሁልጊዜ አነባለሁ። ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር ሚስጥር። አይሰማም ልጆች። ማን ነው ጎበዝ አንባቢ? ኧረ በለው፣ በጣም ጎበዝ አንባቢዎች አላችሁ። እስቲ ለራሳችሁ ሞቅ ያለ ጭብጨባ።
እሺ እኔ ደግሞ ዛሬ የማነብላችሁ አንበሳና ነብር የሚለውን ታሪክ ነው። አንበሳ ታውቃላችሁ? አንበሳ ምንድን ነው? ከዱር እንስሳት ውስጥ የጫካው ንጉስ ነው አይደል? አንበሳ ምንድን ነው? አንበሳ እስቲ የጫካው ንጉስ ብላችሁ ንገሩኝ። የጫካው ንጉስ ነው። ታዲያ ዛሬ የማወራላችሁ ስለ አንበሳና ነብር ነው። ተረት ከዕለታት አንድ ቀን አንበሳና ነብር ክፉኛ ተጣልተው ፈጠሩ ግርግር። ያ የጫካው ንጉስ ጀግናው አንበሳ በንዴት ፈንቅሎ ሽቅብ እያገሳ እንደ ብትደፍረኝ ነው የመጣ ግዛቴ፣ ነግሬህ ነበረ ከአንዴም 2-3 እምቢኛ ሻፈረኝ ብለህ ከተነሳ የዋዛ ልምሰልህ ይበዛል አበሳ። ከነዘር ማንዘሬ ጀግንነት ታጥቄ መኖር ነው የምፈልግ ግዛቴን ጠብቄ አለና ምድሪቱን በእግሩ ቢያደባየው ጭራሽ ነብሮን በንዴት አጋየው። ነብርም ተናዶ ቅንድቡን ከላይታች እያገላበጠ መናዋቱ አንበሳ በተገባበጠ አለና ተወርውሮ ሄዶ ጉብ ቢል ከላዩ ተደበላለቀ ምድር ከሰማዩ። አንበሶ ከስር ጋሼ ነብር ከላይ እናቶ ቀበሮ እነ ጦጢት ብልጢት አራዊቱ ሁሉ ይሉ ጀመር ዋይ 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 ዋይ። አቧራውም ጨሰ ጥሉም ገሰገሰ ዙሪያ ገባው ሁሉ ተተረማመሰ። ታዲያ በዚህ መሃል ዝሆን ከተፍ ብሎ ላይን ጥርሱ ፈርቶ በኩምቢው ከልሎ ቀረብ በማለት ጀመረ እንዲህ ብሎ ድብድብ ንትርክ ጭቅጭቁም ይብቃ ከኔ ወዲያ የለም የጫካው አለቃ ብሎ ቢተነፍስ ካፉ ሳይጨርሰው የአንበሳና ነብርን ጸቡን አፈረሰው። ከዚያ በኋላማ አንበሳና ነብር በአንድነት ተባብረው ሊያጠቁት ተነሱ። ዝሆንም ደስ አለው ጸቡን በማበሱ። እኔ እንግዲህ ላምልጥ እናንተ ምከሩ፣ በፍቅር በሰላም ተስማምታችሁ ኑሩ። ፈጣሪ ሲፈጥረን ፍጥረታትን ሁሉ መኖር እንዲችል ነው ሁሉም እንዳመሉ ብሎ ፈረጠጠ ግዙፉ ዝሆን አስታርቆ በዘዴ ነብርና አንበሳን። ተረቴን መልሱ አፌን በዳቦ አብሱ። ተረቱን ወደዳችሁት? በጣም ጎበዞች። ከተረቱ ምን ተማራችሁ? ምን እንደተማራችሁ እዚህ ጋር መጥቶ የሚነግረኝ ጎበዝ ልጅ እዛ ጋር አየሁኝ። ና ቶሎ በል ሩጥ። ከተረቱ ምን ተማርክ? አለመጣላት። በጣም ጎበዝ ልጅ፣ አጨብጭቡለት። ስለዚህ የመጽሐፍ ተሸላሚ ይሆናል። እዚህ ጋር የምታዩትን የሰላማዊት ሙሉጌታ ባለ ጊታሩ አህያ የሚል ቆንጆ መጽሐፍ አለ፣ እሱን ተሸለመ። እሺ ልጆች አሁን እስቲ ቁጭ በሉ። ማነው ጎበዝ ቁጭ የሚል? ማነው? በጣም ጎበዞች። እሺ ልጆች ሰው ሲጣላ ምን ማድረግ አለብን? ማስታረቅ። መጣላትን ፈጣሪ ይወዳል እንዴ? አይወድም። ሰነፍ ልጅ ነው የሚጣላ ልጅ። እንዳትጣሉ እሺ፣ እርስ በራሳችሁ ተዋደዱ እሺ። እስቲ የሚዋደድ ልጅ እስቲ ባላችሁበት እዛው እስቲ ቅፍቅፍ በሉና አሳዩኝ። እስቲ ቅፍቅፍ። በጣም ጎበዝ ልጆች። ለራሳችሁ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። አመሰግናለሁ። ማንበብ እወዳለሁ፣ ሁልጊዜ አነባለሁ። ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር። ማንበብ እወዳለሁ፣ ሁልጊዜ አነባለሁ። ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር። ሰነፏ እርግብ። አቢ መዝናናት የምትወድ እርግብ ናት። የምትኖረው ሰላማዊ በሆነ የሩዝ እርሻው ውስጥ ነው። በአንድ የገበሬ አጥር ላይ ተቀምጣ ወራጅ ወጪውን እያየች ጊዜዋን ታሳልፋለች። አንድ ቀን አቢ እርሻ ቦታው ላይ የሆነ አብረቅራቂ ነገር አየች። ከተቀመጠችበት ተነስታ በፀሐይ ብርሃን ላይ የሚያብረቀርቀውን ልዩ ሩዝ አየች። አቢ ይህንን አብረቅራቂ ሩዝ በአግራሞት ስትመለከት እባክሽ ትከይኝ፣ ከዚያም ለሁል ጊዜውም ሩዝ ሳበቅል እኖራለሁ አላት። ግን አቢ ሰነፍ እርግብ ነበረች። አስደናቂውን ሩዝ እዛው እርሻው ላይ ትታው ወደ መጣችበት ተመለሰች። እንደለመደችውም ሌሎች የሚመጡና የሚሄዱ ነገሮች በማየት ጊዜዋን ታሳልፍ ጀመር። ሌሎች እንስሳት አስደናቂውን ሩዝ አገኙት። እባካችሁ ትከሉኝ፣ ከዚያም ለሁል ጊዜውም ሩዝ ሳበቅል እኖራለሁ አላቸው።
እነሱም ተባብረው አፈር ቆፍረው ሩዙን ተከሉት። በየቀኑ ውሃ እያጠጡት እየተንከባከቡት ቆዩ። ከጊዜ በኋላ የተከሉት ሩዝ በአስደናቂ ሁኔታ በቀለ። እርሻውን ሙልት አደረገው። ፍሬውም ትላልቅ ነበር። በሰሩት ስራ ውጤታማ የሆኑት እንስሳትም ሩዙን ተከፋፈሉት፣ ደስተኞችም ሆኑ። አቢ ግን ራባት። እየበረረች ወደ እንስሳቱ ሄደችና ጥቂት ሩዝ እንዲሰጧት ጠየቀቻቸው። እነሱ ግን ሩዙን ሲተክሉ፣ ሲንከባከቡ፣ ውሃ ሲያጠጡ ዝም ብላ ተቀምጣ እያየቻቸው ስለነበር ሊሰጧት አልፈለጉ። ከማየት በስተቀር ሌላ ያደረገችው ነገር ስላልነበር ምንም ማግኘት የለባትም ብለው ወሰኑ። ባደረገችው ነገር በጣም ተጸጸተች። ሩዙን ቀድማ ያገኘችው እሷ ነበረች። እንዳላት ብትተክለው ኖሮ፣ ውሃ እያጠጣች ብትንከባከበው ኖሮ ይሄኔ በእርሻው የሞላው ሩዝ የሷም ይሆን ነበር። ስንፍና ያስቀራል። ወደ ኋላ ተባብሮ መስራት ውጤታማ ያደርጋል። ማንበብ እወዳለሁ፣ ሁልጊዜ አነባለሁ። ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር ሚስጥር ሚስጥር። ሳኪ ብልሁ ዘር። በአንድ የገበሬ ጓዳ ውስጥ ሳኪ የሚባል ዘር ነበር። ሳኪ በአንድ ጠርሙስ ውስጥ ከሌሎች ዘሮች ጋር አብሮ ይኖራል። በዚህ ስፍራ ምቾት የነበረው ቢሆንም አንድ ቀን ገበሬው ከዘሮቹ ለይቶ እሱን ከጠርሙሱ ውስጥ አወጣው። ሳኪ በጣም ደነገጠ። ከጠርሙሱ ሌላ ሕይወት ያለ ስለማይመስለው በጣም ፈራ። አንተ ትንሽ ዘር፣ አሁን የምትበቅልበት ጊዜ ነው አሉና ገበሬው አፈር ውስጥ ተከሉት። ሳኪ ብቸኝነት ተሰማው። ፍርሃቱም ሊለቀው አልቻለም። ግን እዚያ አፈር ውስጥ መቆየቱ ካልቀረ ጥሩ ነገር ማሰብ እንዳለበት ገባው። ቀናት እያለፉ ሳኪ ስሮች ማብቀል ጀመረ። አፈሩን እየተላመደ ሲሄድ የተራቡት ነፍሳት ገና እያደጉ የመጡት ስሮቹን ሊበሉበት መጡ። እሱም ጠንከር ብሎ ነፍሳቶቹን በማባረር ስሮቹን ወደ ጥልቅ አፈር ገብተው የተመጣጠነ ምግብና ውሃ እንዲያገኙ አደረገ። ከዚያም ሳኪ ቀስ ብሎ ከአፈሩ ብቅ አለ። የምታምረውንም ፀሐይ አገኛት። እስኪ በቃው ሞቃት፣ ብርታትም ሰጠችው። ትንሽ እያደገ በአካባቢው ኃይለኛ ዝናብ መጣ። ዝናቡ ከኃይለኛ ነፋስ ጋር አብሮ ስለነበር ሳኪን በኃይል ያንቀሳቅሱት ጀመር። እሱ ግን ራሱን መጠንከር አለብኝ፣ በምንም አልወድቅም እያለ ታገለ። ነፋሱም ዝናቡንም በሚችለው አቅሙ ሁሉ ታገላቸው። ስሮቹን ከአፈሩ ጋር በደንብ እንዲያያዙ በማድረጉ ነበር ጠንክሮ የቆየው። ዝናቡ እንዳቆመ ሳኪ በደንብ እያደገ መጣ። ጊዜውም ደርሶ ቅጠልና ትናንሽ ቅርንጫፎችን አበቀለ። በዚህም በጣም ደስ አለው። ሁሉም ሰላም እየሆነ ሲመጣ ግን ኃይለኛ ፀሐይ ብቅ አለች። ስሮቹ በቂ ውሃ ባለማግኘታቸው ቅጠሎቹ እየደረቁ መጡ። ውሃ መፈለግ ይኖርብኛል እያለ አሰበ። ከዚያም ሳኪ ስሮቹን ስምጥ አፈር ውስጥ ዘረጋቸው። ከሱ ብዙም ሳይርቁም ጅረት አገኘ። የሚፈልገውንም ያህል እየወሰደ ግንዱን አጠነከረ። ግንዱ ትልቅ እየሆነ ቅርንጫፎቹ እያደጉ መጡ። ሳኪ ትልቅ ዛፍ እየሆነ መጣ። በአንድ ቀን በሳኪ ቅርንጫፎች ላይ ትንንሽ ቡቃያዎች ብቅ አሉ። ሮዝ አበባዎችም ሆነው ፈኩ። ሳኪ በጣም ደስ አለው። እንደዚህ የሚያምር ዛፍ በመሆኑ በራሱ ኮራ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ የሳኪ ዛፍ በሚያምር ሮዝ አበባዎች ተሞላ። በደስታው መሃል እነዚያን ነፍሳት፣ ያንን ኃይለኛ ዝናብና ንፋስ እና ድርቅና ጊዜውን ሁሉ በደንብ አስታወሰ። እያንዳንዱ ፈተና እንዲጠነክር አግዞታል። ከየቦታው ሰዎች እየመጡ በዙሪያው ደስታቸውን ያጣጥማሉ፣ ይቦርቃሉ፣ ይጫወታሉ። ለሰዎች ደስታን መፍጠር በመቻሉ እጅግ ደስተኛ ሆነ። ሳኪ እያደገ በመጣ ቁጥር ውበቱም እያደገ በብዙ ሰዎች እጅግ እየተወደደ መጣ። ስለዚህ ሕይወት ምንም ያህል ከባድ ቢሆን መበርታትና ተስፋ ለመቁረጥ ለውጤት ያበቃል። ማንበብ እወዳለሁ፣ ሁልጊዜ አነባለሁ። ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር ሚስጥር ሚስጥር።
ጤና ይስጥልኝ የኢትዮጵያ ልጆች፣ ስሜ ጌዲዮን ተካ ይባላል። በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን በጣም አመሰግናለሁ። የልጆችን ባህሪ ከመቅረጽ አንጻር፣ ልጆችን ከማነጽ አንጻር ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። እሱ ላይ በጣም አመሰግናለሁ። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል። የሰው ልጅ ምግብ እንደሚበላ ሁሉ ሆዳችን ሲርበን ምግብ እንደምንበላ ሁሉ ለሕሊናችን መጽሐፍ ማንበብ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ መጽሐፍን ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል። ትምህርት ቤት የትምህርት መማሪያ መጽሐፍትን ታነባላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ አንበባችሁ ፈተና ትሰራላችሁ፣ ከክፍል ክፍል ታልፋላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች መጽሐፍቶችን የተረት መጽሐፍትን፣ ሌሎችም መጽሐፍቶች አጋዥ መጽሐፍትን እንድታነቡ አበረታታለሁ። እኔ ቤት የመጽሐፍ ኮርነር አለ። አንድ ጥግ ላይ መደርደሪያ አለ። እዚያ ላይ መጽሐፍቶች አሉ። እነዚያ መጽሐፍት የተለያዩ አይነት መጽሐፍት ናቸው። የተረት መጽሐፍት አሉ፣ ሌሎችም ልብ ወለዶች አሉ፣ ጠቅላላ እውቀት መጽሐፍት አሉ፣ የሃይማኖት መጽሐፍትም እንደዚሁ አሉ እና ልጆቼ ከዛ እያነሱ እንዲያነቡ አበረታታለሁ። እኔም አብሬ አነባለሁ። ልጆቼ በዚያ የንባብ ልምዳቸው እየዳበረ እንዲሄድ ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ። የሚያነብ ልጅ እውቀት ይኖረዋል። እውቀት ሲኖረው ደግሞ በራሴ መተማመን ይኖራል። በራሴ የሚተማመን ሰው ደግሞ ለሀገርም፣ ለቤተሰቡም፣ ለራሱም የሚጠቅም ሰው ነውና መጽሐፍን ማንበብን እንድትወዱ እንድታዘወትሩ ጋብዛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ማንበብ እወዳለሁ፣ ሁልጊዜ አነባለሁ። ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር ሚስጥር ሚስጥር። 6 7 8 9 10 ዋው! 6 7 8 9 10 አውላዶሎ ባዶሊቶ ከጣራው ላይ ተጎልቶ በቀሸተ ፀሐያ ባዶሊቶ ይጮኻላ። ማንበብ እወዳለሁ፣ ሁልጊዜ አነባለሁ። ባነበብኩኝ ቁጥር ይገባኛል ሚስጥር ሚስጥር ሚስጥር። ኦሆ አሃ የኢትዮጵያ ልጆች ኦሆ አሃ